Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Innal hamdulillah wassalatu wassalam ala rasulillah. We welcome you all on behalf of Ilm Academy. So, my dear brothers and sisters, in this lesson of home science, we are going to talk about growth and development. What is mean by growth? Growth means quantitative change. So, what is mean by quantitative change? Quantitative change means there is some change in quantity. Suppose you are going to buy any kind of groceries or any kind of vegetables. You are measuring some quantity. It is 1 kg. This is 1 liter. That is called as quantity. So if there is any change in the quantity, that is called as growth. Okay. While seeing about this lesson in this context of child development and child growth, what is meant by child growth? If there is any increase in the child's characteristics, such as child's body weight, child's height. So if there is any increase or decrease in the weight or height, this is called as quantitative change. Okay. So this is called as growth. அன்பிற்குரிய சகோதரிகளே, இந்த லெசன்ல ஹோம் சயின்ஸ்ல நம்ம growth and development நம்ம பார்க்க இருக்கிறோம். growthனா என்ன? growthனா ஒரு வளர்ச்சி. எப்படிப்பட்ட வளர்ச்சி? குவான்டிடேட்டிவ் சேஞ்ச். வாட் இஸ் மீன் பை குவான்டிடேட்டிவ் சேஞ்ச்? ஸோ குவான்டிடேட்டிவ் சேஞ்ச் என்னன்னா ஒரு அமௌண்ட், ஒரு அளவு இருக்கா இல்லையா, ஒரு அளவு மாறும்போது அதுதான் growth. இப்போ நீங்க கடைக்கு போறீங்க, கடைக்கு போய் மளிகை ஜாமான் வாங்குறீங்க அல்லது கறி வாங்குறீங்க, என்ன பண்ணுவீங்க? அளவு எடுப்பீங்களா இல்லையா? 1 கிலோ, 1 லிட்டர். இப்ப அளவுல இன்க்ரீஸ் ஆகுது அல்லது டிக்ரீஸ் ஆகுது. இதுக்கு பேர் தான் குவான்டிடேட்டிவ் சேஞ்ச். இந்த லெசனை பொறுத்த வரைக்கும் நம்ம என்ன பார்க்க போறோம்னா, we are going to see about growth and development of children. So we are going to see about growth and development of children from 0 to 5 years of age. அதாவது பிறந்ததிலிருந்து 5 வயசு வரைக்கும் குழந்தைகளுடைய வளர்ச்சியை தான் நம்ம growth and development அப்படின்னு வெவ்வேறு பேர்ல நம்ம பார்க்க இருக்கிறோம். ஓகே. ஸோ growthனா என்ன? குவான்டிடேட்டிவ் சேஞ்ச். பாடி வெயிட் இன்க்ரீஸ் ஆனாலோ இல்ல ஹைட் இன்க்ரீஸ் ஆனாலோ இதுதான் இது growth. So the growth is very clear. What is development? Development also talking about quantitative change. What is mean by quantitative change? Again, increase in weight, increase in height, increase in any kind of characteristics of child's body. So குழந்தையோட உடம்புல என்னென்ன மாற்றம் ஏற்படுதோ எல்லாமே என்னது? Quantitative. So quantitative means it is easily measurable. We are able to measure the increase. We are able to measure the decrease. That is called as what? Quantitative change. So what is qualitative change? Qualitative means that is not easily measurable. For example, child's understanding about the father, child's understanding about the environment, child's understanding about the knowledge. Okay. So child's understanding, child skills, we can't measure these skills very easily. We can't measure the intelligence of the children easily. We can't measure the thinking process of the children very easily. This is called as qualitative change. That is not measurable. So qualitative change என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா, நம்ம எந்த விஷயத்தை அளவிட முடியாதோ அதுதான் குவாலிட்டேட்டிவ் சேஞ்ச். ஸோ குவாலிட்டி என்ன? தரம். ஒரு குழந்தையோடைய தரம், குழந்தையோடைய திறமை எந்த அளவுக்கு இம்ப்ரூவ் ஆயிருக்கு, குழந்தையோடைய திறமை எந்த அளவுக்கு இம்ப்ரூவ் ஆயிருக்கோ அதை நம்ம கணக்கு போட முடியாது. ஏன் கணக்கு போட முடியாது? உதாரணத்துக்கு எடுத்துட்டீங்கன்னா, இப்போ குழந்தை ரொம்ப புத்திசாலியா வளர்ந்துருக்கு. இப்போ எவ்வளவு புத்திசாலித்தனம் வளர்ந்துருக்கு நம்ம கணக்கு போட முடியுமா? கணக்கு போட முடியாது. அதே மாதிரி குழந்தை மற்றவங்க ஈஸியா புரிஞ்சுக்குது. இதுதான் அப்பா, இதுதான் அம்மா, இதுதான் நம்ம குடும்பம் அப்படி ஈஸியா புரிஞ்சுக்குதா இல்லையா? இதை நம்ம கணக்கு போட முடியுமா? கணக்கு போட முடியாது. ஸோ எதை நம்ம கணக்கு போட முடியுமோ தட் இஸ் குவான்டிடேட்டிவ் சேஞ்ச். எதை கணக்கு போட முடியாதோ தட் இஸ் குவாலிட்டேட்டிவ் சேஞ்ச். So quantitative change means the changes occurring in the body's characteristics of the children that is measurable. What is qualitative change? Qualitative change means changes occurring in the children's body that is not measurable. So quantitative change என்ன? ஒரு குழந்தையோட உடம்புல என்னென்ன மாற்றங்கள் ஏற்படுதோ அந்த மாற்றங்கள்லாம் நம்மால அளவிட முடிந்தால், கணக்கிட முடிந்தால் அதுதான் குவாலிட்டேட்டிவ் சேஞ்ச்.
எந்த விஷயங்களை உடம்புல உள்ள வளர்ச்சிகளை கணக்கிட முடியாதோ அதுதான் குவாலிட்டேட்டிவ் சேஞ்ச். ஸோ டெவலப்மெண்ட் இஸ் டாக்கிங் அபவுட் both quantitative as well as qualitative change. Growth means it is only talking about quantitative change. So development is overall development. ஸோ க்ரோத்னா சாதாரண ஒரு உடம்புல உள்ள வளர்ச்சி, நம்ம உடம்புடைய வெயிட் என்ன, உடம்புடைய ஹைட் என்ன, உடம்புடைய பாடி ஆர்கன்ஸ் எப்படி டெவலப் ஆயிருக்கு, இதுதான் க்ரோத். டெவலப்மெண்ட்னா என்ன? ஒட்டுமொத்த வளர்ச்சி. ஒரு குழந்தையோடைய ஒட்டுமொத்த வளர்ச்சி தான் என்னது? டெவலப்மெண்ட். தமிழோட ஒரு பாடல் இருக்கு, ஆளும் வளரணும் அறிவும் வளரணும் அதுதாண்டா வளர்ச்சி அப்படின்னு சொல்லிட்டு. அப்ப என்ன அர்த்தம்? ஆள் மட்டும் வளர்ந்தா நம்மால அதை அளவிட முடியும், அதுதான் அது க்ரோத். எந்த அளவுக்கு ஆள் வளர்ந்துருக்காரு, ஹைட்டா வளர்ந்துருக்காரு, எந்த அளவுக்கு வெயிட்டா வளர்ந்துருக்காரு, எந்த அளவுக்கு பாடியில் இன்டர்னல் ஆர்கன்ஸ் எல்லாம் வந்து எந்த அளவுக்கு பாடியில உள்ளுள்ள உறுப்புகள்லாம் நல்லா வளர்ந்துருக்கு, இதை பத்தி பேசுறதுதான் இது க்ரோத். டெவலப்மெண்ட் என்ன? ஆளும் வளரணும் அறிவும் வளரணும். ஸோ ஆள் வளர்ச்சிங்கிறது நம்ம வந்து ஈஸியா வந்து கணக்கிட முடியும். இவ்வளவு வெயிட் வளர்ந்துருக்காரு, இவ்வளவு வெயிட் இன்க்ரீஸ் ஆயிருக்கு, இவ்வளவு ஹைட் இன்க்ரீஸ் ஆயிருக்கு. ஆனா குவாலிட்டேட்டிவ் சேஞ்ச்னா என்னது? நம்மளால கணக்கிட முடியாது. இவ்வளவு அறிவு வளர்ந்துருக்கு கணக்கிட முடியுமா? இதுதான். ஸோ டெவலப்மெண்ட் இஸ் த ஓவரால் டெவலப்மெண்ட், ஓவரால் சேஞ்ச். ஓகே, growth is simply a physical change. Development is a overall change. growthங்கிறது சிம்பிளி வந்து உடம்புல உள்ள வளர்ச்சி, டெவலப்மெண்ட்ங்கிறது ஒட்டுமொத்த வளர்ச்சி. So in this lesson we are going to talk about growth and development of children up to 5 years of age. ஸோ 5 வயது வரைக்கும் ஒரு பிள்ளையுடைய ஒட்டுமொத்த வளர்ச்சியை பத்தியும் குறிப்பிட்ட உடல் ரீதியான வளர்ச்சிகளை பத்தியும் நாம பார்க்க போறோம். குறிப்பிட்ட உடல் ரீதியான வளர்ச்சிங்கிறது growth, ஒட்டுமொத்த வளர்ச்சிங்கிறது development. So now let's go back to the class. So before going to the class, I am getting feedbacks again and again. There are some terms in home science as well as psychology that is not easily understood. திரும்ப நான் உங்கள்கிட்ட ஃபீட்பேக் நான் கேட்டுட்டு இருக்கேன். சில வார்த்தைகள் வந்து என்னால் புரிஞ்சுக்க முடியல, இந்த வார்த்தைகள் வந்து ரொம்ப புரியறதுக்கு ரொம்ப கடினமா இருக்கு, இந்த வார்த்தைகளுடைய மீனிங்கை வந்து நீங்க சொல்லிக் கொடுங்க அப்படின்னு கேட்குறீங்க. ஸோ அந்த அடிப்படையில் ஐ எம் பிஃபோர் கோயிங் டு எனி லெசன், இட்ஸ் நாட் ஓன்லி அபவுட் ஹோம் சயின்ஸ். ஸோ இன் எனி லெசன்ஸ் இன் NIOS, ஸோ இஃப் யூ ஆர் ஸ்டடிங் அண்டர் மை கைடன்ஸ், before going to any lesson, we are going to make sure all the words in that lesson is reaching you or not. To ensure this, we are going to teach those lessons with PowerPoint with suitable images. ஸோ நம்ம ஒவ்வொரு லெசனுக்கு போறதுக்கு முன்னாடியும் நம்ம என்ன பண்ண போறோம், நம்ம அந்த லெசன்ல வரக்கூடிய முக்கியமான வார்த்தைகள் இருக்கா இல்லையா, அந்த முக்கியமான வார்த்தைகளை நம்ம அதுக்கு ஏற்ற மாதிரி பிக்சரை போட்டு உங்க மைண்ட்ல ஃபிக்ஸ் பண்ண போறோம். இஃப் யூ ஆர் புட்டிங் பிக்சர்ஸ், it will be automatically stored in your mind as a photographic memory. So rather than remembering the concept, rather than remembering the meaning, okay, it is easy to have the photographic memory. அதாவது ஒரு விஷயத்த மனப்பாடம் பண்றதை விட நீங்க போட்டோவா காமிச்சிட்டீங்கன்னா அது மீனிங் ஈஸியா புரிஞ்சிடும். அந்த மீனிங்கை மனப்பாடம் பண்ண வேண்டிய அவசியம் இல்லை. அப்ப அந்த அடிப்படையில இந்த லெசன்ல உள்ள இப்ப இன்னைக்கு இந்த லெசன்லாம் மொத்த லெசன் கிடையாது, இன்னைக்கு நம்ம பார்க்கக்கூடிய லெசன்ல முக்கியமான டேர்ம்ஸ் என்ன, அதை பத்தி இந்த வீடியோல வரக்கூடிய எல்லா முக்கியமான டேர்ம்ஸையும் I am going to explain. So I am going to explain all important terms that is coming in the video. So before going to the lesson, you are able to understand all terms I am talking about, all terms I am explaining about. Let's go to the words, important words. So what is being the conception? Conception, when the sperm joins with egg. When the sperm joins with egg, the process is called as conception. அதாவது விந்தணுக்கள் இருக்கா இல்லையா, அந்த விந்தணுக்கள் கருமுட்டையில ஜாயின் ஆகும்போது குழந்தையோடைய ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டேஜ் தான் இது கன்செப்ஷன். ஸோ கன்செப்ஷன் இஸ் த பிகினிங் ஸ்டேஜ் ஆஃப் த சைல்டு. ஸோ ஒரு குழந்தையோடைய ஆரம்ப நிலை என்ன, அந்த விந்தணுக்கள் வந்து கருமுட்டையோட ஜாயின் ஆகுது. எப்போ வந்து அந்த விந்தணுக்கள் கருமுட்டையோட ஜாயின் ஆகுதோ, தட் இஸ் த ஃபர்ஸ்ட் பிகினிங் ஸ்டேஜ் ஆஃப் த லைஃப். ஒரு வாழ்க்கையுடைய முதல் படி என்ன, அந்த ஸ்பெர்ம் விந்தணுக்கள் வந்து கருமுட்டையோட ஜாயின் ஆகி குழந்தையுடைய ஆரம்ப நிலையாக இருக்கு. இதுதான் இது கன்செப்ஷன். வாட் இஸ் ப்ரீநாட்டல்? ப்ரீநாட்டல் மீன்ஸ் பிஃபோர் பர்த். when the child is in the womb of the stomach of the baby, this stage is referred as prenatal period. அதாவது ஒரு குழந்தை வந்து பிறப்பதற்கு முன்பாக தாயோடைய கருவறையில் இருக்கா இல்லையா,
இந்த ஸ்டேஜுக்கு பேரு தான் ப்ரீ நேட்டல் பீரியட். புரியுதா உங்களுக்கு? ஸோ ப்ரீ நேட்டல் பீரியட் மீன்ஸ் பிஃபோர் பெர்த். பிஃபோர் பெர்த் மீன்ஸ் த சைல்டு ஸ்டேஜ் இன்சைட் ஆஃப் த ஸ்டொமக் ஆஃப் த மதர் பிஃபோர் த பெர்த். ஸோ ஒரு குழந்தையோடைய தாயோடைய கருவையில் இருக்கிற ஸ்டேஜ் இருக்கா இல்லையா, பிறக்கிறதுக்கு முன்பாக, அந்த ஸ்டேஜ் பேர் தான் என்னது? ப்ரீ நேட்டல். நெக்ஸ்ட் நியோநாட். நியோநாட் மீன்ஸ் நியூ பார்ன் பேபி, ப்ராபபிலி ஃப்ரம் பெர்த் டு 1 month. ஸோ பிறந்ததுலேருந்து ஒரு மாசம் வரைக்கும், ஒரு 4 வாரம் அல்லது 6 வாரம் வரைக்கும் ஒரு குழந்தைய என்ன சொல்லலாம்? நியோநாட். நியோநாட் என்ன? பிறந்த புதிய குழந்தை. ஓகேவா? இந்த குழந்தையோட படத்தை பாக்குறீங்களா இல்லையா? ரொம்ப பிறந்து அப்பதான் ஹாஸ்பிட்டல் வச்சிருக்காங்க. அப்படின்னா அர்த்தம், ஸோ பிறந்த உடனே உள்ளதுதான் என்னது? நியோநாட். ஸோ வாட் இஸ் இன்ஃபான்சி? ஸோ யூ ஹவ் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் வாட் இஸ் டிஃபரன்ஸ் பிட்வீன் நியோநாட் அண்ட் இன்ஃபான்சி. ஸோ யூ ஆர் சீங் த டிஃபரன்ஸ் ஹியர். யூ see the photos. How this is different from neonat? Again, I am showing you the neonat. You see, neonat means a newborn baby. புதுசாக பிறந்த குழந்தை. What is infancy? After 1 month, the child will be able to move. The child will be able to crawl. The child will be able to sit. The child will be able to stand. ஸோ பிறந்து ஒரு மாசம் கழிச்சு பாத்தீங்கன்னா படிப்படியா சைல்டால நம்ம படுக்க முடியும், அதுவா படுத்துக்க முடியும். சைல்டால குப்புறக்க படுக்க முடியும். சைல்டால தவள முடியும். சைல்டால உட்கார முடியும். சைல்டால நடக்க முடியும். இதுதான் இது இன்ஃபான்சி. ஸோ நம்ம சைல்ட்ஹுட் டெவலப்மெண்ட்ல நிறைய ஸ்டேஜ் இருக்கு, நம்ம நிறைய பார்க்க போறோம் நம்ம. ஓகேவா? அந்த ஸ்டேஜ்லாம் நம்ம பார்க்கறதுக்கு முன்னாடியே இந்த வார்த்தைகளும் தெளிவா புரியணும் ஃபர்ஸ்ட். அப்படி புரிஞ்சா மட்டும்தான் உங்களுக்கு நம்ம சொல்ற கண்டென்ட் புரியும். ஓகேவா? ஏன்னா இந்த வார்த்தைகள் தெரியாம புரியாம நீங்க பாக்காதீங்க. இந்த வார்த்தைகள் நீங்க புரிஞ்சுக்கிறதுக்காண்டி இந்த வீடியோ பாஸ் பண்ணி கூட பாருங்க, ஒரு தப்பு இல்லை. ஓகே? ஸோ அகைன் ஐ எம் ஷோயிங் நியோநாட் மீன்ஸ் நியூ பார்ன் பேபி. இன்ஃபான்ட் மீன்ஸ் பேபி ஆஃப்டர் 1 month, 1 month to 2 years. Okay? And adolescence. What is adolescence? After childhood, our teenage, 10s, 11s, 12s, 13s, 14s, 15s, 16s, 17s, 18s, 19s. அதாவது குழந்தை பருவம் இருக்கா இல்லையா? குழந்தை பருவம் முடிவுல இருந்து அடல்ட்ஹுட், பெரிய ஆளாகிற வரைக்கும் உள்ள ஸ்டேஜ் தான் இது adolescence. So adolescence is simply a transitional period from childhood to adulthood. adolescence என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா குழந்தை பருவத்திலிருந்து பெரிய ஆளாகிறோம்ல, அதுக்கு இடைப்பட்ட ஸ்டேஜ் தான் என்னது? adolescence. அந்த இளமை பருவம் சொல்றோம்ல, அதான் adolescence. இளமை பருவத்தோடைய ஆரம்ப நிலை தான் இது adolescence. adulthood. adulthoodனா பெரிய ஆளாகிறது. பாருங்க, ஃபர்ஸ்ட் குழந்தையா இருக்கு, அப்புறம் என்னது? adolescence இருக்கு. இதுதான் என்னது? adulthood. adulthoodனா பெரிய ஆளுன்னு சொல்லுவா அர்த்தம். ஓகேவா? நல்ல 20 வயசுல இருந்து 40, 50 வயசு வரைக்கும் என்னது? adulthood. Okay. What is cognition? Okay, in psychology as well as home science, especially in psychology, you are again asking this question. What is cognition? I can't understand this word. Cognition means all the mental process happening in our brain. அதாவது நம்ம மூளையில் நடக்கக்கூடிய எல்லா செயல்பாடுகளும், நம்ம மூளையில் நடக்கக்கூடிய திங்கிங்கு, நம்ம மூளையில் நடக்கக்கூடிய கனவுகள், நம்ம மூளையில ரெஜிஸ்டர் பண்றோம்ல, சில விஷயங்களை ரெஜிஸ்டர் பண்றோம், மறக்கிறோம், நம்ம சில விஷயங்களை உள்வாங்குறோம், சில விஷயங்கள் உள்வாங்க முடியல. இந்த நம்ம மூளையில் இருக்கக்கூடிய எல்லா செயல்பாடுகளும் சேர்ந்துதான் காக்னிஷன். ஓகே? So what are the examples of cognition? For example, perception. Our brain is perceiving the information. Actually, this is the information you are seeing. From this perspective, he is seeing it's 9. Because from his perspective, it is looking like 9. From her perspective, it is looking like 6. Okay, it is called as perception. அதாவது உங்க பாயிண்ட் ஆஃப் வியூல நீங்க எப்படி அந்த தகவலை உள்வாங்குறீங்க. ஒரே விஷயம்தான், ஒரே விஷயத்த தகவல் ஒண்ணுதான், ஆனா அந்த தகவலை எப்படி உள்வாங்குறீங்க, அதானது பெர்செப்ஷன். ஒரு தகவலை எப்படி உள்வாங்கிறீங்களோ அதுதான் பெர்செப்ஷன். ஸோ பெர்செப்ஷன் இஸ் யுவர் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூ. உங்க கண்ணோட்டத்துல நீங்க எப்படி பாக்குறீங்க, உங்க கண்ணோட்டத்துல இந்த தகவல் எப்படி உள்வாங்குறீங்க. திஸ் கால்ட் as perception is a point of view. And we also see about heredity and genetics often. Actually, these two terms are not same word. Heredity means what are the characteristics you got from your father. For example, you see why there is a long face, because it's heredity. Heredity means what? Because my parents have long face.
Okay, that is called as heredity. Heredity means what? What are the characteristics that are passing from parents to its children? Offspring means what? Children. That is called as heredity. Okay, so from our parents we may get lot of characteristics. That is called as heredity. In Tamil we call it as பாரம்பரியம். So பாரம்பரியம்னா என்ன? நம்முடைய அப்பா அம்மா என்ன ஒரு கேரக்டர்ஸ் இருக்கோ அதே கேரக்டர் நமக்கு வரும். இதானது heredity. What is genetics? Genetics, how this heredity is passing from parents to offspring. That is the study of genes. அந்த உடம்புல ஜீன்ஸ் ஒன்று இருக்கும். அந்த ஜீன்ஸ்ல தான் அது எப்படி வந்து நம்ம அப்பா அம்மாட்டு இருந்து நமக்கு அந்த கேரக்டர் பாஸ் ஆகுது அதை பத்தி படிக்கிறதா அதை பத்தி சயின்டிபிக்கா படிக்கிறது ஜெனட்டிக்ஸ். ஸோ ஹெரிடிட்டி இஸ் சிம்பிளி a passing of characteristics from parents to its offspring or children. Genetics, we are studying how these traits are passed from parents to offspring. So we have seen all important terms. Okay, motor skills. Again, we will see motor skills. So within cognition only, this all terms are coming. You see, cognition, perception, heredity, motor skills. What is motor skills? Motor skills means simply if a child is able to move its body, it is called as motor skills. அதாவது நம்ம குழந்தை வந்து அதுவா வந்து மூவ் பண்ண முடியாதா? அந்த மூவ் பண்ணக்கூடிய எபிலிட்டி, அந்த குழந்தை வந்து தன்னைத்தானே உடம்பை அசைத்துக் கொள்ளக்கூடிய அந்த திறமை தான் என்னது? மோட்டார் ஸ்கில்ஸ். Motor skills, we have two types: gross motor skills, fine motor skills. What is gross motor skills? If you are using the large muscles, okay, so using the large muscles, we are skipping, we are cycling, okay. So using large muscles for strength, if there is any activity that needs strength, if there is any activity that needs coordination, if there is any activity that needs reaction time, ஓகே, தட் இஸ் கால்ட் அஸ் க்ரோஸ் மோட்டார் ஸ்கில்ஸ். இப்போ ஏதாவது நம்ம ஒரு விஷயம் பண்ணணும், அந்த விஷயம் பண்றதுக்கு நமக்கு உடம்புல வலிமை வேணும். ஓகேவா? ஒரு விஷயத்தை மற்றவங்க கூட சேர்ந்து பண்றதுக்கும் கோஆர்டினேஷன் பண்றதுக்கும் லார்ஜ் மசில்ஸ் தேவை. ரியாக்ஷன் டைம், ஒருத்தவங்க சொல்றாங்க உடனே ரியாக்ட் பண்ணணும், அதுக்கு என்ன தேவை? லார்ஜ் மசில்ஸ் தேவை. ஸோ யூஸ்வலா க்ரோஸ் மோட்டார் ஸ்கில்ஸ் தான் ஃபைன் மோட்டார் ஸ்கில்ஸை விட ஃபர்ஸ்ட் டெவலப் ஆகும் எந்த ஒரு குழந்தைக்கும். வாட் இஸ் ஃபைன் மோட்டார் ஸ்கில்ஸ்? If you are using the small muscles in the body, that is the fine motor skills. Okay, the small muscles are responsible for accuracy. இப்ப நம்ம ஒரு விஷயத்தை நம்ம அக்யூரேட்டா நம்ம பண்ணணும்னு சொன்னா அதுக்கு ஸ்மால் மசில்ஸ் தேவை. ஒரு விஷயத்துல நம்ம உடல் வலிமையை பண்ணணும்னா க்ரோஸ் மோட்டார் ஸ்கில்ஸ் தேவை. புரியுதா உங்களுக்கு? உடல் வலிமைக்கு க்ரோஸ் மோட்டார் ஸ்கில்ஸ். அதாவது நம்ம ஒரு விஷயத்தை அக்யூரேட்டா பண்றோம். உதாரணத்துக்கு we are doing painting. For painting, we are using the small muscles. For writing the good handwriting, we are using the small muscles. But for cycling, we have to use the large muscles. So this is called as motor skills. So with this, we have concluded all important terms in our video, in our upcoming video. So in this video, what we are going to see? In this video, we are going to see about what are the different stages of development. We know what is development. We know what is the development is differing from growth. Development means a overall change. Okay, so if there is a overall change, what are the different stages of development in a human life? That's what we are going to see. அதாவது நமக்கு டெவலப்மெண்டா என்ன தெரியும், டெவலப்மெண்ட்டுக்கும் க்ரோத்துக்கு என்ன வித்தியாசம் தெரியும். டெவலப்மெண்டா என்ன? ஒட்டுமொத்த மாற்றம். குழந்தையுடைய உடம்புல இருக்கக்கூடிய ஒட்டுமொத்த மாற்றத்தை குறிக்கக்கூடியதான் என்னது? டெவலப்மெண்ட். ஸோ டெவலப்மெண்ட் பாத்தீங்கன்னா நம்ம வாழ்க்கையில டிஃப்ரெண்ட் ஸ்டேஜஸ் இருக்கு. அதை பத்தி நம்ம ஃபர்ஸ்ட் பார்க்க போறோம். அடுத்து என்ன பார்க்க போறோம்னா டிஃப்ரெண்ட் பேட்டர்ன்ஸ் இருக்கு டெவலப்மெண்ட்ல. இன் டெவலப்மெண்ட் தேர் ஆர் டிஃப்ரெண்ட் பேட்டர்ன்ஸ். இன் வாட் ஆர் ஆல் த வேஸ் அவர் பாடி இஸ் டெவலப்பிங், தட் இஸ் கால்ட் அஸ் வாட்? டிஃப்ரெண்ட் பேட்டர்ன்ஸ் ஆஃப் டெவலப்மெண்ட். ஸோ நவ் வி ஆர் கோயிங் டு சி ஃபர்ஸ்ட் வாட் ஆர் த ஸ்டேஜஸ் ஆஃப் டெவலப்மெண்ட். யூ சி தீஸ் ஆர் த ஸ்டேஜஸ் ஆஃப் லைஃப். We already know what is the meaning of prenatal period. From conception to birth, the period is called as prenatal period. அதாவது ஒரு குழந்தை வந்து ஸ்பெர்மும் எக்கும், அதாவது விந்தணுக்களும் கருமுட்டையும் சேர்ந்து ஒரு குழந்தை உருவான ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டேஜ்ல இருந்து அந்த குழந்தை வயிற்றுல இருந்து வெளியாகிற அந்த பிறக்கிற வரைக்கும் உள்ள பீரியட் என்னது? prenatal period. So prenatal period means the conception period to birth. What is the period of neonat? Neonat means newborn baby up to 1 month. What is infancy?
Infancy means the 1 month baby to 2 years. The baby who is able to sleep himself or herself, the baby who is able to adjust its body, the baby who is able to crawl, baby who is able to sit, baby who is able to stand. Okay, these all stages coming under the infancy. So infancy means very very simple. We already seen in the vocabulary, in the word PowerPoints. Okay, நம்ம ஆல்ரெடி நம்ம சைடில் பார்த்தோம். நம்ம இன்ஃபான்சினா என்ன, ஒரு குழந்தை தவழ்றது, உட்கார்றது, நடக்கிறது, இந்த எல்லா ஆக்டிவிட்டிஸும் இன்ஃபான்சி தான் நடக்கும். இது எப்ப ஏஜ், 1 மாசத்துல இருந்து 2 வருஷம் வரைக்கும். அண்ட் தென் இயர்லி சைல்ட்ஹுட். Early childhood means 2 to 6 years. Middle childhood 6 to 11 years. Okay, so until the childhood is over. You see what is the childhood? The childhood means from the birth until 11 years. Okay, so it is not same for every children. It is approximate numbers given. Okay, so don't see that this is the only numbers for all child. ஸோ இதுதான், இந்த வயசு மட்டும் தான் எல்லா குழந்தைகளுக்கும் காமனா இருக்காது. சில குழந்தைகள் முன்கூட்டியே வளரலாம், சில குழந்தைகள் பின்கூட்டியே வளரலாம். இது வந்து ஒரு அப்ராக்சிமேட் நம்பர் போட்டிருக்காங்க, அவ்வளவுதான். ஸோ இதுதான் குழந்தை பருவம், இதுதான் எனது சைல்டுஹுட். பிறந்ததுல இருந்து 11 வயசு வரைக்கும் நிறைய ஸ்டேஜ் இருக்கு. நியோநாட்டு, இன்ஃபான்சி, ஏர்லி சைல்ட்ஹுட், மிடில் சைல்ட்ஹுட். நியோநாட்னா பிறந்த புது குழந்தை, இன்ஃபான்சினா 1 மாசத்துல இருந்து 2 வருஷம் வரைக்கும், ஏர்லி சைல்ட்ஹுட்னா 2 வருஷத்துல இருந்து 6 வயசு வரைக்கும், மிடில் சைல்ட்ஹுட்னா 6 வயசுல இருந்து 11 வயசு வரைக்கும். ஸோ 11 வயசு வரைக்கும் நமக்கு குழந்தை பருவம் இருக்கு. மிடில் சைல்ட்ஹுட் வரைக்கும் குழந்தை பருவம் இருக்கு. அந்த குழந்தை பருவம் முடிஞ்ச பிறகுதான் அடோலசன்ஸ் ஆரம்பிக்குது. அடோலசன்ஸ்னா என்ன, அந்த குழந்தை பருவத்துக்கும் அடல்ட்ஹுட், பெரிய ஆளுக்கும் நடுப்பட்ட ஸ்டேஜ் தான் இது அடோலசன்ஸ். ஸோ அடோலசன்ஸ் இஸ் சிம்பிளி a transitional period between childhood and adulthood. Okay, so in adolescence, what is the age group? Just teen years, 11 to 18 or 12 to 19. So teenage. So teenage is nothing but what? Adolescence. Early adulthood. What is mean by early adulthood? Early adulthood means from young age to 40 years. So after we finished our adolescence, okay, up to 40 years. அதாவது இளமை பருவம், அந்த இளமை பருவத்துடைய ஆரம்ப கட்டம், கடைசி கட்டம். ஏர் அடல்ட்ஹுட்னா என்ன, இளமை பருவம் முடிஞ்சு 40 வயசு வரைக்கும் உள்ளதுதான் என்னது ஏர்லி அடல்ட்ஹுட். மிடில் ஏஜ்னா 40 to 60 years. So this is what adulthood. So we have different stages of development. Okay, after the birth we have childhood. After the childhood we have adolescence. After the adolescence we have adulthood. Okay, after the adulthood we have old age, that is after 6 years. These are the different stages of development. Okay, next we are going to see what are the different patterns of development. First we have to see what are the how biologically our body is developing. Okay, biologically means our body is developing physically. Okay, so biologically means this is the first pattern of development. Our body is developing physically. அதாவது பயாலஜிக்கல் ப்ராசஸ் என்ன அர்த்தம்னா, நம்ம பாடி பிசிக்கலா எப்படி டெவலப் ஆகுதுன்னு பார்க்க போறோம். அடுத்து பாத்தீங்கன்னா சோசியல் ப்ராசஸ். சோசியல் ப்ராசஸ் மீன்ஸ் how the relationship with others was improving. So in this way development is happening in social process. அதாவது நமக்கும் மற்றவங்களுக்கும் ஒரு ரிலேஷன்ஷிப் எந்த அளவுக்கு இம்ப்ரூவ் ஆயிட்டு இருக்கு, இதுதான் என்னது சோசியல் டெவலப்மெண்ட். ஸோ ஒரு சமூகம் சார்ந்த வளர்ச்சி. ஒரு குழந்தைக்கு உடம்பு சார்ந்தும் வளர்ச்சி இருக்கணும், சமூகம் சார்ந்தும் வளர்ச்சி இருக்கணும். மற்ற மக்களுக்கு எப்படி அது பிஹேவ் பண்ணுது, அதோட எமோஷன்ஸ் எப்படி கண்ட்ரோல் பண்ணுது, அதோடைய பர்சனாலிட்டி எப்படி டெவலப் பண்ணிக்குது, அதுவே இதானது சோசியல் ப்ராசஸ். அண்ட் தென் cognitive process. You already know what is cognition. Cognition means many mental activities happening in our brain. It may be thinking, it may be intelligence, it may be the language ability of the child. Okay, so cognitive process ஆல்ரெடி பார்த்தோமா இல்லையா, நம்ம மூளையில் இருக்கக்கூடிய பல்வேறு எண்ணங்கள், பல்வேறு செயல்பாடுகள், எண்ணங்கள் ரிலேட்டடான செயல்பாடுகள் தான் என்னது cognitive process. நம்ம சிந்திக்கிறது, நம்முடைய புத்தி கூர்மை, அப்புறம் நம்ம எந்த அளவுக்கு நம்ம ஒரு மொழியை புரிஞ்சுக்கிறோம், இதானது cognitive process. First let's see what are the biological process. So biological process is our genetic heritage. Already we know what is heredity. Okay, so how our heredity is transformed from our parents
டு அஸ். எப்படி நமக்கு நம்முடைய குணங்கள் வந்து பேரண்ட்ஸ் இருந்து நமக்கு வருது, இதை பத்தியும் பயாலஜி ப்ராசஸ் படிப்போம். ஸோ தீஸ் கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் ஆர் டிரான்ஸ்ஃபார்ம்டு த்ரூ ஜீன்ஸ். Okay, so actually already you know what is the difference between heredity as well as genetics. So heredity means what are the characteristics that are passed from the parents to offspring, and how this heredity is passing from parents to offspring, that is the study of genetics. என்னென்ன குணங்கள் என்னென்ன அம்சங்கள் பெற்றோர்கள்ட்ட இருந்து குழந்தைகள்ட்ட வருதோ அதெல்லாம் ஹெரிடிட்டி. அது எப்படி வருது, அந்த ஜீன்ஸ் மூலமா எப்படி வந்து வருதோ அதுதான் இது ஜெனட்டிக் ஹெரிடேஜ். ஸோ பேஸ்ட் ஆன் அவர் ஜீன் அவர் பயாலஜிக்கல் ப்ராசஸ் இஸ் டெவலப்பிங் இன் அவர் பாடி. ஸோ நம்ம உடம்புல உள்ள ஜீன்ஸை வச்சுதான், நம்ம பேரண்ட்ஸ்ல இருந்து கிடைச்ச ஜீன்ஸை வச்சுதான் நம்ம உடம்புல உள்ள பாடி பார்ட்ஸ் டெவலப் ஆகுது. நெக்ஸ்ட், and also it is also talking about growth of internal body organs. In biological process we are also going to talk about growth of body organs, how the baby's digestive system is developing, how the baby's brain is developing, how the baby's heart is developing. எப்படி வந்து ஒரு பேபியோடைய ஆர்கன்ஸ் டெவலப் ஆகுது, எப்படி பிரெயின் மூளை டெவலப் ஆகுது, எப்படி ஒரு பேபியோடைய டைஜஸ்டிவ் சிஸ்டம் எப்படி ஜீரணமாகுமா, அந்த ஜீரணமாகக்கூடிய அந்த இடம் எப்படி டெவலப் ஆகுது, இதை பத்தியும் நம்ம என்ன பண்றோம் பயாலஜிக்கல் ப்ராசஸ் நம்ம படிக்கிறோம். And also how the baby is acquiring the motor skills, that is also the biological process of development in our childhood. நம்ம குழந்தையில எப்படி வந்து குழந்தை வந்து தவழுது, எப்படி குழந்தை உட்காருது, எப்படி குழந்தை வந்து நடக்குது, இந்த மோட்டார் ஸ்கில்ஸ்லாம் எப்படி அக்யூர் பண்ணிக்குதோ அதையும் என்ன பண்றோம் இந்த பயாலஜிக்கல் ப்ராசஸ் நம்ம புரிஞ்சுக்கணும். ஸோ இந்த பயாலஜிக்கல் ப்ராசஸ் we are studying about our genetic heritage. That means how we are inheriting our development from our genes. Second, how our body parts are developing, body organs are developing. Third, how the child is acquiring the motor skills. Already you have seen motor skills in the previous vocabulary PowerPoint. What is motor skills? How the baby is crawling, how the baby is moving, how the baby is sitting, how the baby is standing. Everything is motor skills. Motor skills means just using the muscles, the baby is moving its body parts. That is the motor skills. And when the baby attains puberty, when the children attains puberty, there are important hormonal changes are happening in the body. அதாவது ஒரு பெண்ணோ ஒரு ஆணோ பருவ வயது அடைந்த பிறகு, வயதுக்கு வந்த பிறகு பாத்தீங்கன்னா பருவ வயதுன்னு சொல்லுவாங்க. பருவ வயதுனா என்ன, வயதுக்கு வந்தது சொல்றாங்களா நம்ம ஊர்ல, அதான் பருவ வயதுன்னு சொல்றோம் நம்ம தூய தமிழ்ல. அந்த வயதுக்கு வந்த பிறகு ஒரு பெண்ணோ ஆணோ அவங்க உடம்புல நிறைய ஹார்மோன் மாற்றங்கள் இருக்கு. ஸோ பெண்கள் மட்டும் வயசுக்கு வரல, பெண்கள் மட்டும் பருவ வயது அடையல, ஆண்களும் அடையறாங்க. பெண்களுக்கும் ஆண்களுக்கும் அந்த ஹார்மோன்னா என்னன்னு அப்புறம் பார்ப்போம். ஓகேவா, ஹார்மோன்னா அது ஒரு சுரப்பி, அது ஒரு லிக்யூட். அந்த ஹார்மோன் வந்து சுரக்கும் போது நம்ம மைண்ட் மாறுது. அப்படியே புரியுது உங்களுக்கு? அந்த ஹார்மோன்ல வந்து மாற்றம் நடக்கும்போது, அந்த ஹார்மோன் புதுசா மாறும்போது நம்மளுடைய பிஹேவியர் மாறுது, நம்மளுடைய குழந்தைய பருவம் மாறுது. நம்ம குழந்தைய பருவம் மாறி நம்மளோட அடோலசன்ஸ் அப்படி ஸ்டேஜுக்கு வருது. இதான் இது ஹார்மோனல் சேஞ்ச். ஹார்மோன்ஸ்ங்கிறது நம்ம பாடியில உருவாக்கக்கூடிய ஒரு மெட்டீரியல். Okay, the hormones are the important materials developing the body that is responsible for development of children from childhood to adolescence. ஸோ ஒரு சைல்ட வந்து அடோலிசன்ஸா மாத்துறது, டீனேஜா மாத்துறதுக்கு ஒரு முக்கியமான ஒரு அம்சம் என்ன, ஹார்மோன். இந்த ஹார்மோன்ஸ் எப்படி நடக்குது, அதை எப்ப நடக்குது, பியூபர்ட்டி. பியூபர்ட்டினா என்ன, பருவ வயதுல தான் நடக்குது. ஸோ இதை பத்தி நம்ம என்ன எதில் படிக்க போறோம், பயாலஜிக்கல் ப்ராசஸ். ஸோ பயாலஜிக்கல் ப்ராசஸ் we are seeing the physical development. What are physical development? Our genetic heritage, growth of body organs, how we are acquiring motor skills, how our hormones are changing in the puberty. This is what biological process. Next, social process. What is social process? How the child is developing his interaction with the environment, with the family, with the parents. Okay, so எப்படி வந்து ஒரு குழந்தை வந்து அது தங்கி இருக்கக்கூடிய சூழல்ல இன்ட்ராக்ட் பண்ணுது, அந்த தங்கி இருக்கக்கூடிய குடும்ப மக்கள்கிட்ட ஈஸியா வந்து பழகுது. இதுதான் இது சோசியல் ப்ராசஸ். ஸோ த ஃபர்ஸ்ட் ஸ்மைல் ஆஃப் இன்ஃபேண்ட் இஸ் த ஃபர்ஸ்ட் சோசியல் டெவலப்மெண்ட் இன் த சில்ட்ரன். ஒரு பிறந்த குழந்தை ஃபர்ஸ்ட் சிரிக்குமா இல்லையா, அந்த ஃபர்ஸ்ட் ஸ்மைல் தான்
இன்ஃபேண்டோடைய முதல் டெவலப்மெண்ட், சோசியல் டெவலப்மெண்டோடைய ஃபர்ஸ்ட் டெவலப்மெண்ட் தான். அடுத்து டெவலப்மெண்ட் ஆஃப் அட்டாச்மெண்ட் பிட்வீன் மதர் அண்ட் சைல்டு. ஸோ இட் இஸ் நாட் ஒன்லி அபவுட் த ஸ்மைல், ஆல்சோ while breastfeeding the infant will develop the attachment with the mother. ஸோ அந்த பால் கொடுக்கும்போது அந்த தாய்க்கும் குழந்தைக்கும் மத்தியில ஒரு உறவு ஏற்படுதா இல்லையா? அந்த உறவு என்னது? ஒன் ஆஃப் த சோசியல் டெவலப்மெண்ட். அண்ட் ஆல்சோ சில்ட்ரன் லேர்னிங் டு ஷேர், டு அசெட், டு டேக் டர்ன்ஸ், டு பிளே வித் அதர்ஸ். ஸோ ஒரு குழந்தைகள் எதை கத்துக்குது? ஷேர் பண்ண கத்துக்குதா இல்லையா? இப்போ ஒரு பொருள் நம்ம கிஃப்டா கொடுக்குறோம் ஒரு குழந்தைக்கு, அந்த குழந்தைய வந்து மத்தவங்கள்ட்ட நீங்க சாப்பிடுங்க அப்படியே ஷேர் பண்ணி கொடுக்குது. அதே மாதிரி அசெட், ஒரு விஷயத்த ஸ்ட்ராங்கா பேசுது, அதான் அசெட். இதுதான் எனக்கு வேணும் அப்படி ஸ்ட்ராங்கா பேசுது, அசெட். டு டேக் டர்ன்ஸ், அதோடைய ரோல் வந்து பிளே பண்ணுது. அதுக்கான ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி வரும்போது அந்த ஆப்பர்ச்சுனிட்டி யூஸ் பண்ணுதா இல்லையா? அதான் டு டேக் டர்ன்ஸ், டு பிளே வித் அதர்ஸ். மற்ற குழந்தைகள் எப்படி விளையாடுது, இதுவும் எனது குழந்தைகளுடைய சோசியல் டெவலப்மெண்ட். ஸோ we already see what are the biological process. Now we get seen what are the social process in the development of children. So these are the social process of development of children. Next we are going to see about cognitive process. What are cognitive process? Our mental process in our brain, how our thinking is developing, our perception, how the child's perception is developing, how the child is paying attention, and how the child is understanding everything, and how the child is able to solve the problem, and how the child is able to memorize, and how the child is able to imagine something. These all come under the cognitive process of development. ஸோ அந்த பெர்செப்ஷன், எப்படி ஒரு விஷயத்தை உள்வாங்கிறது, எப்படி வந்து ஒரு விஷயத்தை நம்ம கவனிக்கிறது, எப்படி ஒரு விஷயத்தை புரிஞ்சுக்கிறது, எப்படி ஒரு பிரச்சனையை தீர்க்கிறது, எப்படி மனப்பாடம் பண்றது, எப்படி கற்பனை செய்யறது, இது எல்லாமே நம்ம மூளையில் இருக்கக்கூடிய செயல்பாடுகள். இதுக்கு பேர் தான் காக்னிட்டிவ் ப்ராசஸ். ஸோ பேஸ்ட் ஆன் திஸ் காக்னிட்டிவ் ப்ராசஸ் we have some development in our children. So this is what the different stages, different patterns of development. And you see all these process, social process, biological process, as well as cognitive process, all these processes are intricately interwoven. What is intricately? Very closely interwoven. ஆனது அப்படியே ரொம்ப தச்சிருக்காங்க சேர்த்து. ஒரு நூல் வந்து இன்னொரு தப்பாங்களா இல்லையா அந்த ட்ரெஸ்ல, அந்த மாதிரி இந்த மூணு ப்ராசஸ்க்கும் ஒரு நெருங்கிய தொடர்பு இருக்கு. பிகாஸ் இந்த மூணு ப்ராசஸும் அப்படியே மூணு தச்ச மாதிரி தான் இருக்கும் நம்ம உடம்போட டெவலப்மெண்ட். டெவலப்மெண்ட் எப்படி இருக்கும்? These all processes are developing at the same time. Okay, even though these processes are different, these processes are developing at the same time. Each process will help the development of other process. For example, if there is development of cognitive process, this will develop the socio-emotional process. அதாவது நம்ம மூளை நல்லா டெவலப் ஆச்சுன்னு சொன்னா நம்ம குழந்தை வந்து மற்ற மக்கள்கிட்ட ஈஸியா பழகும், ஈஸியா எமோஷனை வெளிப்படுத்தும். அதே மாதிரி நம்ம உடம்பு டெவலப் ஆச்சுனாதான் நம்ம உடம்பு வளர்ச்சியை வச்சுதான் காக்னிட்டிவ் ப்ராசஸ் டெவலப் ஆகும். ஸோ நம்ம உடம்பு நல்லா இருந்தா காக்னிட்டிவ் நல்லா இருக்கும், காக்னிட்டிவ் நல்லா இருந்தா சோசியோ எமோஷனல் ப்ராசஸ் நல்லா இருக்கும். ஸோ தட்ஸ் வை தீஸ் ப்ராசஸ் ஆர் இன்ட்ரிகேட்லி இன்டர்வோவன். ஸோ எல்லா செயல்பாடு, எல்லா விதமான வளர்ச்சிகளும் நெருங்கிய தொடர்பு இருக்கு அப்படிங்க புரிஞ்சுக்கணும். அடுத்து பாத்தீங்கன்னா உதாரணத்துக்கு இதுதான் எக்ஸாம்பிள். இப்போ வந்து ஒரு சைல்டு வந்து ரொம்ப நோய்வாய்ப்பட்டிருக்கு, ரொம்ப சிக் சைல்டா இருக்கு. ஸோ வெரி லாட் ஆஃப் டிசீசஸ், a sick child. So this is the biological process. Okay, so because of this biological process, it is crying frequently. So in this way biological process affecting the socio-emotional process. ஸோ ஒரு குழந்தையோடைய உடம்ப வச்சுதான் அவருடைய எமோஷன்ஸ் இருக்கு. ஸோ ஒரு ப்ராசஸ் வச்சுதான் அடுத்த ப்ராசஸ் டெவலப்மெண்ட் இருக்கு அப்படின்னு நீங்க புரிஞ்சுக்கணும். அடுத்து பாத்தீங்கன்னா, if the child is not able to go to school regularly, the child will lag behind in studies. This is cognitive process. So if the child is very sick, there is no any development in the socio-emotional process. Okay, and she won't go to school regularly. If she can't go to school regularly, the child will lag behind in studies. So ஒரு குழந்தை வந்து நோய்வாய்ப்பட்டா அது வந்து சோசியோ எமோஷனலையும் பாதிக்கும். ஏன்னா ரொம்ப அழுகுறது மட்டும் இல்லாம ஸ்கூலுக்கும் போகாது ரெகுலரா. ஸ்கூலுக்கு போகாம இருந்துச்சுன்னா அதோடைய மூளை வளர்ச்சி நம்ம பாதிக்கும்.
and constant irritability. So as there is a sickness, there is a constant irritability. ரொம்ப அரிப்பு, ரொம்ப எரிச்சலா இருக்கும். அந்த எரிச்சல் பாத்தீங்கன்னா மத்த மக்கள்கிட்ட ஈஸியா பழகிறதுக்கும் தடையாக இருக்கும். In this way, all the processes are intricately interwoven. So in this way, in this lesson, we had seen what are the patterns of development. Before the patterns of development, we had seen what are the stages of development. Okay. So with this, we conclude this video class. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Subhanaka Allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta wastaghfiruka wa atubu ilayka.